किते मकान बनदा देखियो जदों एक मंजिल तक जांदे आ ना ओह उत्थे तक किद्दां उन्हां नूं पहली छत ठीक करनी पैंदी पूरी तरह, ठीक है, फिर दूजी मंजिल दीयां कंधां चकदे, फिर उहदी छत बिल्कुल ठीक करदे आ क्योंकि उहदे उत्ते खड़ना हुंदा, बहना हुंदा, तुरना हुंदा भी। फिर इदां दूजी तीजी चौथी पंजवीं एक एक करदे कई 100 मंजिलां बना लैंदे। ते असीं पौडियां ते असीं कदम भी उन्ने चकने शुरू नहीं कीते हुंदे। गुरबाणी दा घोटा लाउण दी बजाए नितनेम ये पाठ, सहज पाठ, अखंड पाठ, अरदासां, मत्थे टेकने, चौंकियां भरनियां, प्रकरमा करनियां, चबुच्चियां चों पानी लेना, सरोवरां दा पानी पीना, ये सारा कुछ करन दी बजाए जे किते सानू साडे आले दुआले वाले ये बहस दा मसला नहीं है रब कित्थे बैठा है। जिहड़ी रब दी गल है जदों एक मैनूं कहंदा गुरु ग्रंथ साहिब दे अंदर लिखिया लख आकाशां आकाश लख पताल। मैं आखिया गल सुन भरावा, साडे कोल तां जिहड़ा एक ही आकाश पताल दा पता नहीं। मैं कहा मेरी समझ तां यही आ कि जिन्ना चिर धरती फ्लैट मन्नी जाती सी उन्ना चिर पताल दे अर्थ सी। हुण पताल दे की अर्थ आम करके तय किया जांदा भी उत्ते आकाश है थल्ले पताल आ, है ना। हुण जदों धरती नूं एक बॉल नूं इदां हत्थ च फड़ लो, उहदे उत्ते बॉल दे उत्ते इदां पेन दे नाल तुसीं इदां छोटा जिहा बालो जिद्दां मैं बालवां पे आहा ऑकलैंड जिद्दां रेडियो विरसा आ रेडियो विरसा इत्थे ते ओनू फिर बॉल नूं घुमाओ इदां 24 घंटियां दे विच ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਗੇੜਾ ਕੱਢ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿੱਥੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੈਠਾ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਬਾਹ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਤਾਲ ਮੇਰੇ ਲਈ ਆਕਾਸ਼ ਆ ਛਾਤਿਆ ਪਤਾਲ ਥੱਲੇ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਘੁੰਮ ਕੇ 6 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਮੰਨ ਲਓ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਕਾਸ਼ ਉਹ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਤਾਲ ਇੱਧਰ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ 12 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਥੱਲੇ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਉਦੋਂ ਆਕਾਸ਼ ਥੱਲੇ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਪਤਾਲ ਉੱਤੇ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਮਤਲਬ अजे तक तो उही नहीं साडे गेड़ विच। मैं कहना जे है भी ते सातों आला दुआला नहीं संवरदा, बिस्तरा नहीं संवरदा, सातों कपड़े नहीं संवरदे। कपड़े सुकने पाए हुंदे मीह पै जांदा, मीह दे बारे प्रोग्राम विच सुण के पूरा दिन कपड़े नहीं सुकने पाउंदे असीं भी मीह पैना, अज धुप निकली रहिंदी आ। किते गड्डी धोने वाली हुंदी आ, किते पशुआं थल्ले खलारा पिया हुंदा आ, खेतां 'च काम करने वाला हुंदा, ट्रैक्टर धोने वाला खड़ा हुंदा, साइकल 'च हवा भरने वाली, निक्के निक्के काम नहीं सातों करे जांदे। ते असीं कदे सरकारां बारे सोचण लगे हुंदे आ, कदे आकाशां पतालां बारे सोचण लगे हुंदे आ। उहदे की अर्थ रह गया साडे लई? जे असीं चाहुंदे भी सत्कारयोग बणीए, जे असीं चाहुंदे आ लोग प्यार करन सानू, असीं उन्हां दे दिलां 'च उन्हां दे जज्बातां दे विच वसीए, जे असीं चाहुंदे आ कि कोई सुपना लवे इदां दा हरेक दे अंदर चाहना होवे भी जे मैनू को होवे मेरा दोस्त होवे तां ओहदे वर्गा होवे ते फर्ज निभाईए अपने। जदों आम हालतां विच असीं आले दुआले देखदे आ जिहड़ा अपना फर्ज निभा रिहा आ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਹੰਗਾਰਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੇ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਦਾਂ ਦਾ ਕਰੀਏ? ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਕੇ, ਈਰਖਾ ਕਰਕੇ, ਸਾੜਾ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਕੁਛ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇਹ ਰਾਹ ਅਪਣਾਇਆ ਆ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਦੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇੱਥੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਲਾਸਫੀ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜੀਏ ਅਸੀਂ, ਵੀ ਇੱਕ ਫਿਲਾਸਫੀ ਅਸੀਂ, ਇੱਕ ਸੋਚ, ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਏਦਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ?
ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਭਈ ਏਦਾਂ ਪਾਠ ਦੇ ਘੋਟੇ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਯਾਰ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੀ ਮਿਲਣਾ। ਮਤਲਬ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਵੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਆਰਾਧ ਕੇ, ਇਸ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਧਿਆ ਕੇ, ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਆਪਣਾ ਕੇ ਸਥਲਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਰੋਵਰ ਚ ਨਹਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਮਿਲ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਹੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇ ਇਸ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰਿਆ, ਕਦੇ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ 35 ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਪਰਖ ਕੇ ਦੇਖਿਓ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਿਸੇ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਹਰਿਦੁਆਰ ਚ ਜਾ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਕਾਜੀ ਮੌਲਾਣੇ ਨੂੰ ਮੱਕੇ ਮਦੀਨੇ ਜਾ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਯੋਗੀ ਨੂੰ ਹਿਮਾਲਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਆ ਧੋਤੀ, ਆ ਟਿੱਕਾ, ਆ ਜਨੇਊ ਪਾ ਕੇ, ਜਾਂ ਆ ਸੁਨਤ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਜਾਂ ਤੂੰ ਆ ਮੁੰਦਰਾਂ ਕੰਨਾਂ ਚ ਪਵਾ ਕੇ, ਇਹ ਜੋਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਖੇਖਰ ਸੁਆਹ ਮਲ ਕੇ ਤੂੰ ਪਖੰਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦਾ ਠਕਵਾਂਜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਲੋਕੋ ਇਸ ਪੁਜਾਰੀ ਵਾਂਗ, ਇਸ ਹਿੰਦੂ ਪੁਜਾਰੀ ਵਾਂਗ ਜਨੇਊ ਪਾ ਕੇ, ਧੋਤੀ ਲਾ ਕੇ, ਟਿੱਕਾ ਲਾ ਕੇ, ਏਦਾਂ ਚੌਂਕਾ ਸੁੱਚਾ ਕਰਕੇ, ਕਾਰਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਕਾਜੀ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਸੁਨਤ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਾਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੁਛ ਬਣਨਾ ਆ। ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ, ਇਹ ਯੋਗੀ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਲੱਗੋ। ਹਰਿਦੁਆਰ ਨਾ ਜਾਇਓ, ਮੱਕੇ ਨਾ ਜਾਇਓ, ਯੋਗੀ ਦੇ ਗੁਰਖ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਿਓ, ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆਇਓ। ਹਰਿਦੁਆਰ ਚ ਨਹਾ ਕੇ, ਗੰਗਾ ਚ ਨਹਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਛ ਵੀ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋਣਾ। ਗੰਗਾ ਚ ਨਹਾ ਕੇ ਜੇ ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਡੱਡੂਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਨਹਾਉਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਿਆ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹਰਮੰਦਰ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਚ ਨਹਾਓ ਆ ਕੇ। ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਪੜ੍ਹਨੇ ਨਾਲ, ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਨੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਖੋਤੇ ਤੇ ਚੰਦਨ ਲੱਦ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਤਨੇਮ ਦਊਂਗਾ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਿਓ। ਉਹ ਜਨੇਊ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਇਹ ਧਾਗਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਜਲਾਹਾ ਬੁਣਦਾ ਆ, ਇਕੜਾ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੂਕਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ, ਜਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਲ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਬਣਾਉਣਾ, ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਗਾਤਰਾ ਦਊਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਪਾਇਓ। ਇਹ ਕਲੰਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜੇ ਇਸ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਸੋਚੀਏ, ਇਹ ਕਲੰਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਏਡੇ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਧਰਮ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਇੰਨੀਆਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਧੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਉਹ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਾਬਤ ਕਰਤਾ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਭੰਡ ਕੇ ਗਏ ਹੋਣ ਤੇ ਨਾਲੇ ਇਹ ਕਹਿ ਗਏ ਹੋਣ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਮੰਨੋ, ਮੇਰੀਆਂ ਮੰਨੋ। ਗੀਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਝੂਠਿਆ ਸਾਰਾ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਮੈਂ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਸੌਂਕ ਖਾਣ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਹਦੀ ਖਾਓ। ਗੀਤਾ ਦਾ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਹਦਾ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰੋ। ਹੋ ਸਕਦੀ ਇਦਾਂ? ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਆ, ਜਿਨੀ ਆਪ ਤਵੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮਾਸ ਸੜਵਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਦਾਂ ਕਦੇ ਕਦੇ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਏਦਾਂ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਬਣੇ, ਏਦਾਂ ਕਲਪਨਾ ਕਰਿਓ ਕਿ ਇੱਕ ਸਬੱਬ ਬਣਿਆ, ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਬਹਿ ਗਏ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਏਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਿਰ ਕਲਮ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਏਦਾਂ ਕਰਦੇ। ਏਦਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਤਲਵਾਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਤੇ ਏਦਾਂ ਇੱਕੋ ਝਟਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਹ ਨਾ ਰੁਕੇ, ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਟਕਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਖੇੜਾ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ। ਕਦੇ ਕਲਪਨਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਪੁਜਾਰੀ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਏਦਾਂ ਸੀਸ ਕਟਵਾਇਆ ਹੋਊਗਾ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖਿਓ, ਕਦੇ 2 ਘੰਟੇ ਲੇਟ ਹੋਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਹੀ ਰੋਣ ਤੱਕ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ 1 ਘੰਟਾ ਵਾਧੂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, 7 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਬੱਚੀ ਆ ਮੇਰੀ, ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਉਡੀਕਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ।
मैं घंटा लेट हो जा काम तो, अद्धा घंटा मैं लेट हो जा, वो तो खाना नहीं पचदा, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਲ ਕੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਉਹ। ਹੁਣ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਮੈਂ 8-9 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਰਾਹ ਚੁਣੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਸਿਰਫ ਰਿਹਾ, ਪਾਗਲ ਆ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਪੁਜਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਆ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਈਏ। ਜੇ ਦਾੜੀ ਰੱਖਣ ਦੀ, ਪੱਗ ਬੰਨਣ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਦਿਸਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਸਿਰਫ ਦਿਸਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕੁਛ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਲ ਕੇ ਮੱਜਣ ਜੇ ਗੱਤ ਹੋਵੇ, ਨਿਤ ਨਿਤ ਮੇਂਢਕ ਨਹਾਵੇ, ਖਿਆਲ ਰੱਖੀ। ਜੇ ਪਾਣੀ ਚ ਨਹਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਗਤੀ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਜੇ ਕੁਛ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਡੱਡੂ ਤਾਂ ਨਿਤ ਨਹਾਉਂਦਾ ਉੱਥੇ। ਬਸ ਉਹ ਗੱਲ ਲੜ ਬੰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦਾੜੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੀ ਰੱਖੀ, ਅਸੀਂ ਪੱਗ ਵੀ ਬੰਨੀ ਉਦਾਂ ਦੀ, ਨਾਂ ਵੀ ਉਦਾਂ ਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਘੋਟਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਭਾਈ। ਕਿਹੜੇ ਹਰਮੰਦਰ ਦਾ ਸਰੋਵਰ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ 100 ਹਰਮੰਦਰ ਹੋਣ ਹੋਏ, ਸਿੱਖ ਲਈ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਦਾ, ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਕਿਉਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਉਹ ਪੁਜਾਰੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਛਪਾ ਲਿਆ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਅਜਨਾਲੇ ਹੁਣੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਡੇਰਿਆਂ ਤੋਂ, ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਇਹੀ ਮੰਨਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੁਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਰੱਖਿਓ, ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਥ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਕੌਮ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਜ਼ਾਦ ਤੌਰ ਤੇ, ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਟੀਮ ਬੈਠੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਕੇ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਪਰਖ ਕੇ ਫਿਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਦੱਸਣਗੇ ਨਾ ਵੀ ਜੇ ਹਰਿਦੁਆਰ ਬਾਰੇ ਤਰਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਹੀ ਆ, ਸੱਚ ਆ, ਜੇ ਉਹ ਧੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਆ, ਜੇ ਉਹ ਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਆ, ਤੇ ਭਾਈ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਫਿਰ ਠੀਕ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗਨਨਾਥ ਮੋਰੇ ਕੀਤੀ ਆਰਤੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਆਰਤੀ ਕਿੱਦਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ? ਇਹ ਥੋੜਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਉਹ ਆਰਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੋਪਾਲ ਤੇਰਾ ਆਰਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਹੋਲੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਹੋਲਾ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਭੜਕ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵਿਸਾਖਾ ਨਾ ਮਨਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਓ। ਧੱਕਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੀਸ ਕਟਾਇਆ ਹੋਣਾ ਆਪਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਬਾਰੇ ਹੋਣੇ, ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ? ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਹਾਕਮ ਚੜ ਕੇ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠਣ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਢਣ ਥੋੜੀ ਲੱਗਾ। ਕੀ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਯਾਰ ਮੇਰਾ? ਕੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇੰਨੀ ਵਾਰ ਭੋਗ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਸੁਣ ਕੇ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਵੀ ਜੋ ਉਪਜਿਓ ਸੋ ਬਿਨਸ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਆਜ ਕੇ ਕਾਲ। ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ